السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اس ویڈیو میں جو ویڈیو میں رائز آف نیشنلزم ان یورپ جو چیپٹر ہے کلاس 10 ہسٹری کا، وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ تو پہلے سٹارٹنگ میں جو دیے گئے ہیں، جو پینٹنگ دکھائی گئی ہے، اس پینٹنگ کے بارے میں کیا دکھایا گیا ہے؟ جو پینٹنگ جو ہے دا ڈان آف ورلڈ وائڈ ڈیموکریٹک اینڈ سوشل ریپبلکس دا پیکٹ بٹوین نیشنز، پینٹ پریپیئرڈ بائی فریڈرک سورو 1848۔ کہتے ہیں کہ جو یہ پینٹنگ ہے، اس پینٹنگ میں آپ دکھ رہے ہیں اوپر جو ہے ادھر جیسس کرائسٹ دکھایا گیا ہے، اور یہاں اینجلس دکھائے گئے ہیں، یہ اسٹیچو آف لبرٹی دکھا رہے ہیں، اور آپ بہت سے قطار میں لوگ ٹرین کی صورت میں لوگ دیکھ رہے ہیں مختلف فلیگز لے کر۔ تو کیا کہتے ہیں، In 1488 فریڈرک سورو a French artist prepared a series of 4 prints visualizing his dream of world made up of democratic and social republics۔ کہتے ہیں کہ 1848 عیسوی میں یعنی 1848 فریڈرک سورو جو ہے یہ فرینچ آرٹسٹ تھا۔ یہ آپ کو ملٹیپل چوائس کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ 1948 میں کس آرٹسٹ نے پینٹ تیار کی تھی، پینٹنگ بنائی تھی۔ تو اس کا آپ نام لکھیں گے فریڈرک سورو۔ یہ کس ملک سے تعلق رکھتا تھا؟ آپ لکھیں گے فرینچ آرٹسٹ تھا۔ تو اس نے ایک پینٹنگ کی ایک سیریز بنائی تھی جو 4 پرنٹس پر مشتمل تھی۔ تو اس کا جو ویژولائز ڈریم تھا وہ کیا تھا؟ ورلڈ دنیا کے لیے ایک ویژولائز ڈریم تھا اس کے لیے، وہ کیا تھا؟ ڈیموکریٹک اینڈ سوشل ریپبلکس۔ تو اس پینٹنگ کا نام کیا تھا؟ اس پینٹنگ کا نام تھا دا ڈریم آف ورلڈ وائڈ ڈیموکریٹک اینڈ سوشل ریپبلکس دا پیکٹ بٹوین نیشنز۔ کو یہ آپ یاد رکھیے کہ اس پینٹنگ کا نام کیا تھا۔ ان دا فرسٹ پرنٹ، جو 4 سیریز کا جو پرنٹ ہے، جو فرسٹ تو پہلی سیریز جو ہے، جو پہلا پرنٹ ہے وہ آپ کی اس فگر میں دکھایا گیا ہے، فگر 1 میں آپ کو دکھایا گیا ہے آف دا سیریز شوز دا پیپل آف یورپ اینڈ امریکہ۔ تو یہاں اس فگر میں کون سے لوگ دکھائے گئے ہیں؟ یورپ اور امریکہ کے لوگ دکھائے گئے ہیں۔ مین اینڈ وومین، یعنی مین اینڈ وومین آف آل ایجز اینڈ سوشل کلاسز، یعنی یہاں دکھائے گئے ہیں تمام لوگ دکھائے گئے ہیں، مین بھی وومین بھی، آف آل ایجز یعنی سبھی ایجز کے مین جو ہے وومین جو ہے وہ اس پکچر میں، اس فگر میں آپ کو دکھائے گئے ہیں، یعنی تمام اینڈ سوشل کلاس، وہ تمام سوشل کلاس کے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، اونچے خاندان سے چھوٹے خاندان سے، یعنی تمام سوشل کلاس کے جو سوشل گروپس کے ہیں لوگ وہ دکھائے گئے، وہ تمام ایجز کے مین اور وومین اس شکل میں آپ کو فگر میں دکھائے گئے ہیں۔ مارچنگ ان دا لانگ ٹرین اینڈ آفرنگ ہومیج ٹو دا اسٹیچو آف لبرٹی ایز دی پاسڈ بائی۔ تو یہ جو اہم پوائنٹ ہے ادھر کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ دیکھو ایک ٹرین کی صورت میں یہ ہیں مارچ کر رہے ہیں اور آفرنگ ہومیج ٹو دا اسٹیچو آف لبرٹی۔ تو کیا آفر کر رہے ہیں؟ ہومیج۔ تو ہومیج کا مطلب ہوتا ہے ایک قسم کا سیلیوٹ پیش کرنا، جس سے ہم نمسکار کرتے ہیں نا۔ تو اس طریقے سے یہ اسٹیچو آف لبرٹی ادھر دکھایا گیا ہے، ادھر سے جو آپ اوپر دکھایا ہے، جو ایک اسٹیچو دکھایا ہے، اسٹیچو آف لبرٹی دکھایا ہے۔ تو لبرٹی کا مطلب کیا ہو گیا؟ لبرٹی کا مطلب ہو گیا ہے فریڈم فرام unnecessary restrictions۔ جو ہمارے اوپر جو فالتو کی ریسٹرکشنز لگائے جائے رہتے ہیں، تو ان سے فریڈم جو ہم لیتے ہیں تو اس کو ہم لبرٹی کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں بولنے کا حق ہے، ہمیں ایکسپریشن کرنے کا حق ہے، ہمیں کام کرنے کا حق ہے نا۔ تو جب اب ان پر سے فالتو سے پابندی ریسٹرکشنز لگائے جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں unnecessary restrictions۔ تو ان unnecessary restrictions سے فریڈم کو ہم لبرٹی کہتے ہیں۔ تو جو اسٹیچو آف یہ جو دکھایا گیا ہومیج، سیلیوٹ کر رہے ہیں اس کو، ہومیج آف لبرٹی جو ہے اسٹیچو آف لبرٹی ہے ایز دی پاسڈ بائی، وہ سیلیوٹ کر کے یعنی ہومیج کر کے اس کو وہاں سے اس اسٹیچو سے گزر رہے ہیں، پاس ہو رہے ہیں۔ ایز یو وڈ ریکال آرٹسٹ آف دیٹ ٹائم آف دا فرینچ ریولوشن پرسنیفائڈ لبرٹی ایز اے فیمیل فگر۔ تو کہتے ہیں کہ اس
इस टाइम जो है ना, उस वक्त जो आर्टिस्ट हैं उस टाइम जो है ना, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है, फ्रेंच रिवोल्यूशन को ये पर्सनिफाइड करता है लिबर्टी ऑफ एज अ फीमेल फिगर। जो वहाँ की लिबर्टी है उसको किस चीज़ से पर्सनिफाई करता है? एज अ फीमेल फिगर, एज अ फीमेल फिगर। तो क्या कहते हैं कि हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइनमेंट शी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ अ मैन इन द अदर। तो जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी दिखाई गई है, ये एज ए फीमेल फिगर दिखाई गई है। तो क्या कि इसके हाथ में एक टार्च दिखाई गई है, इसके इधर आप देख रहे हैं, इसके हाथ में एक टार्च दिखाई गई है। तो दूसरे हाथ में एक चार्टर दिखाया गया है, चार्टर ऑफ राइट्स। एक चार्टर, एक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया गया है, किसका? राइट्स का। चार्टर दिखाया गया है ऑफ मैन इन द अदर। तो इसके दूसरे हाथ में एक चार्टर ऑफ राइट्स दिखाया गया है। On the earth, in the foreground of the image, lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. तो यह जो है कि कहते हैं कि ज़मीन पर, फोरग्राउंड पर जो इमेज दिखाई गई है, ज़मीन पर जो इमेज दिखाई गई है, वो क्या दिखाई गई है? वो दिखाई गई है जो shattered lie remains of the symbols of absolutist institutions। कि वो जो अब दिखा है कि एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस को वो उसका सिंबल दिखाया गया है, यानी उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस। तो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस क्यों कहते हैं? एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस एक किस्म का मोनार्कल गवर्नमेंट होता है, कि यहाँ दिखाया गया है कि जहाँ एक ही आदमी जो हुकूमत करता है, और जो उसके मन में आए जिस तरह से चलाए वो हुकूमत कर सकता है। तो यानी उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, तो उसको हम मोनार्कियल गवर्नमेंट कहते हैं, मोनार्कियल इंस्टीट्यूशन। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस कहते हैं कि लिटरली गवर्नमेंट यहाँ दिखाया गया एब्सोल्यूट। और सिस्टम ऑफ रूल, एक किस्म का एक गवर्नमेंट होता है या सिस्टम ऑफ रूल होता है, दैट हैज़ नो रिस्ट्रेन, जिसको कोई पाबंदी नहीं होती, ऑन द पावर एक्सरसाइज, वो जिस तरह से चाहे चला सकता है पावर। इन हिस्ट्री द टर्म रेफर्स द फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट। हाँ, दिखाया गया है कि ये जो टर्म है ये किस फॉर्म की गवर्नमेंट थी, रेफर करता है, मोनार्कियल गवर्नमेंट है। दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव, जो सेंट्रलाइज होती है, मिलिटराइज और रेप्रेसिव होती है ना। तो एक किस्म की मोनार्कियल गवर्नमेंट होती है। तो कहते हैं कि जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस है उसको ख़त्म करने के लिए ये सिंबल दिखाया गया है इधर, है ना। इन सारोज यूटोपियन विजन। अब कहते हैं, अब दूसरा जो है यूटोपियन विजन। यूटोपियन क्या होता है? यूटोपियन भी दिखाया गया है, अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल दैट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। कहते हैं कि यूटोपियन विजन एक वो विजन होता है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए होता है जो एक आइडियल हो, यानी जो इसके लिए सही हो, तो है ना, जिसको वो सब पसंद करे, तो उसको हम यूटोपियन विजन कहते हैं। कि जो सारे जो है ना, इन सोरस जो यूटोपियन विजन है, जो इसका विजन था, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। जो इस शक्ल में आपको दिखाई गई है, इस फिगर में आपको दिखाई गई है कि यहाँ जो लोग हैं मुख्तलिफ, यानी एक ही नेशन से नहीं है, ये मुख्तलिफ, पहले ही आपने पढ़ा यूरोप और अमेरिका के लोग थे, और बहुत से लोग भी हैं, यानी मुख्तलिफ डिस्टिंक्ट नेशन से, यानी मुख्तलिफ नेशन से लोग आए हुए इधर दिखाए गए हैं इधर। आइडेंटिफाई थ्रू दियर फ्लैग्स। तो इसको हम कैसे इसको आइडेंटिफाई किया गया है? इनके फ्लैग से, यानी आप देख रहे हो ऊपर कि बहुत से झंडे दिखाए गए हैं। तो इन झंडों में यानी बहुत से झंडे, तो इस झंडों की वजह से हम ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये मुख्तलिफ नेशन से ये लोग हैं, एक ही नेशन से नहीं है। तो आइडेंटिफाई थ्रू दियर फ्लैग्स, इसको आइडेंटिफाई किया गया है इनके झंडों से, इनके फ्लैग से। एंड नेशनल कस्ट्यूम्स, और जो उनके नेशनल कस्ट्यूम्स हैं, कपड़े वगैरह है ना, कस्ट्यूम जो है उनसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई किया गया है इसको। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो क्या कह रहा है कि फ्लैग लेकर, अपने नेशनल कस्ट्यूम्स लेकर वो इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वहाँ से गुजर रहे हैं। और द यूनाइटेड नेशंस एंड स्विट्ज़रलैंड। तो कहते हैं कि सबसे पहले जो है वो कौन है? यूनाइटेड नेशंस और स्विट्ज़रलैंड है। विच बाय दिस टाइम वाज ऑलरेडी नेशन स्टेट, जो उस टाइम पहले ही नेशन स्टेट बन चुके थे, नेशन स्टेट की फॉर्म में आ चुके थे। तो नेशन स्टेट जो है वो आगे डिस्कस किया गया है कि नेशन स्टेट किसको कहते हैं, मैं आपको बताऊंगा। फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर हैज़ जस्ट रीच्ड द स्टैचू। तो कहते हैं कि जो फ्रांस है वो क्या है, उसको आइडेंटिफाई किया गया है रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर, है ना, ट्राई कलर में दिखाया गया है। वो जस्ट क्या स्टैचू के पास है, स्टैचू के पास से दिखाया गया है।
स्टैचू के नज़दीक दिखाया गया है। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल, जो शी है ना, शी के हम अक्सर जो है ना जब कंट्री का नाम आता है, जब उसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो शी का यूज़ करते हैं, ये आप याद रखिएगा। को शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। फिर कहते हैं कि वो उस फ्रेंच जो है ना, फ्रांस के पीछे जो है कौन कौन से यानी फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन से मुल्क फर्क है, जर्मनी फॉलो कर रहा है। बेरिंग द ब्लैक, जो फ्लैग काला झंडा लेकर और काले झंडे लेकर आ रहे हैं, और कुछ देश के लोग जो रेड जलाकर गोल्ड फ्लैग लेकर। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सारू क्रिएटेड दिस इमेज, कहता है कि वो दिलचस्प बात है कि जब उस वक़्त सारो जो है, फेडरिक सारो जो है, उसने जब ये इमेज क्रिएट की थी, द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशंस। तो कहते हैं कि जर्मन के लोग जो ये उस टाइम यानी यूनाइटेड नेशंस में एग्जिस्ट नहीं हुए थे, यानी यूनाइटेड नेशन वो नहीं बने थे, यानी वो मुख्तलिफ ग्रुपों में बटे हुए थे, मुख्तलिफ ग्रुपों में वो डिवाइड थे, तो अभी वो एक यूनाइटेड नेशन नहीं था। द फ्लैग दे कैरी इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स, जो झंडे लेकर जा रहे थे तो वो क्या दिखा रहे हैं कि उनको एक्सप्रेशन थी किसकी, वो एक्सप्रेशन कर रहे थे लिबरल होप्स की इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपल्स इन द नेशन स्टेट। कि कहते हैं कि इस तरह से यानी वो झंडे लेकर इसलिए आए थे ताकि जो जर्मन है, ये जो मुख्तलिफ ग्रुपों में डिवाइड था, ये एक यूनाइटेड नेशन के यानी ये एक नेशन स्टेट के रूप में उभर जाए, एग्जिस्ट हो जाए, तो ये लेकर ये आए थे, है ना। दिखा रहे हैं अंडर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, किस कानून, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये यूनिफाई हो जाए। तो कहते हैं फिर फॉलोइंग द जर्मन पीपल, तो जर्मन जो हैं इनको कौन कौन से फॉलो, इनके पीछे कौन कौन से लोग थे। ऑफ ऑस्ट्रिया के लोग थे, द किंगडम द टू सिसिलीज के लोग थे, लम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, यानी इन मुल्कों के लोग इन जर्मन को फॉलो कर रहे थे, जो इस फिगर में आपको दिखाया गया है। तो फिर इससे आगे कहते हैं फ्रॉम द हेवन्स एबो, फिर कहते हैं कि ऊपर से यानी आसमान से, यहाँ कहीं की जन्नत से, जो ऊपर से कौन देख रहे हैं, कौन देख रहा है इनको, क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। कहते हैं जो जीसस क्राइस्ट, अंग्रेज लोग जो है ना, ईसाई लोग, वो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, तो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट और जो साधु लोग हैं सेंट्स एंड एंजल्स, और जो एंजल्स है गेज अपॉन द सीन, वो इस सारे सीन को, इस मंजर को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द यानी इस मंजर को देख रहे, खुश रहे कि जो मुख्तलिफ कौमों के लोग हैं वो क्या कहते हैं, हैज़ बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं कि वो ये देखकर खुश रहेंगे कि जो मुख्तलिफ कौमों के नेशंस के लोग हैं वो एक फ्रेटर्निटी के तहत, एक ब्रदरहुड के तहत जमा हो रहे हैं। इसको यानी सिम्बलाइज किया गया है इधर एक फ्रेटर्निटी के तौर पर, मुख्तलिफ नेशंस के लोग जो हैं ब्रदरहुड के तौर पर इसको सिम्बलाइज किया गया है इस इमेज में। तो फिर आगे कहते हैं दिस चैप्टर विल डील विथ मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सारू इन फिगर 1। कहते हैं कि जो चैप्टर जो है ना आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, द राइज ऑफ नेशन इन यूरोप, तो कहते हैं कि ये जो चैप्टर है ये हमें बहुत से इश्यूज़ को विजुअलाइज कर रहा है सारू के फिगर के ज़रिए, जो ड्यूरिंग द 9th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी में, 19वीं सेंचुरी में सदी में जो इश्यूज़ आए थे उनको विजुअलाइज कर रहा था। नेशनलिज्म इमर्जेड एज ए फोर्स, तो नेशनलिज्म एक फोर्स के तौर पर उभरा, विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप। तो ये जो कहते हैं कि जिसने बहुत से चेंजेस पॉलिटिकली और मेंटली यूरोप की दुनिया में लाई। द एंड रिजल्ट ऑफ दी चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट। तो जो इसका एंड रिजल्ट है, यानी जो सारे जो इश्यूज़ है जो विजुअलाइज किए गए हैं, जो नेशनलिज्म यानी इमर्ज हुआ, तो इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ, तो एक नेशन स्टेट इमर्ज हुआ, है ना, मल्टी नेशनल एंड डायनास्टिक एम्पायर ऑफ यूरोपस। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट, तो कहते हैं कि एक कॉन्सेप्ट हुआ और प्रैक्टिस हुआ किसका, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस किया गया है, यानी इसको अमल में लाया गया।
تو کانسیپٹ ماڈرن اسٹیٹ کیا ہوتا ہے؟ ماڈرن اسٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے وچ از سینٹرلائزڈ پاور ایگزرسائز، جس کو سینٹرلائز پاور ایگزرسائز کرتی ہے، یعنی سینٹرل جو پاور جو ہوتا ہے وہ اس کو ایگزرسائز کرتی ہے، ساورن کنٹرول اس کے یعنی تحت ہوتا ہے، اور کلیئرلی ڈیفائنڈ ٹیریٹوری، یعنی جو ایک ڈیفائنڈ ٹیریٹوری ہوتی ہے اس کو ایک سینٹرلائز پاور ایگزرسائز کرتی ہے، چلاتی ہے، یعنی مختلف یعنی ایک ہی شخص اس کو نہیں چلا رہا ہے، بلکہ ایک مختلف بہت سے لوگ ہوتے ہیں، گروپ ہوتا ہے جو ساری کنٹری کو، اس نیشن کو یا اس ٹیریٹری کو ایکسرسائز کرتا ہے، چلاتا ہے۔ تو ایک یعنی ماڈرن کانسیپٹ جو ہے یہ پریکٹس میں آ گیا۔ ہیڈ بین ڈیولپنگ اوور لانگ پیریڈ آف ٹائم ان یورپ، تو کہتے ہیں کہ جو ماڈرن کانسیپٹ ہے یہ ڈیولپ ہوا یورپ میں، بٹ لیکن جو نیشن اسٹیٹ ہے، نیشن اسٹیٹ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ماڈرن اسٹیٹ، آپ کو یہ کوشچن آ سکتا ہے ڈفرینس بٹوین ماڈرن اسٹیٹ اینڈ نیشن اسٹیٹ۔ تو ماڈرن اسٹیٹ کا کانسیپٹ میں نے بتا، تو نیشن اسٹیٹ ہے ان وچ دا میجارٹی آف دا سٹیزنس، تو اس کے جو میجارٹی جو سٹیزنز ہوتے ہیں، اینڈ ناٹ اونلی اٹس رولرس، خالی اس کے رولرس ہی نہیں، کیم ٹو ڈیولپ سینس آف کامن آئیڈینٹی، کہ ان میں سائنس آف کامن آئیڈینٹی ڈیولپ ہوتی ہے، اینڈ شیورڈ ہسٹری کرتے ہیں آرٹیسن، ہے نا؟ تو یہ کانسیپٹ ہو گیا نیشن اسٹیٹ کا۔ دس کامننیس ڈڈ ناٹ ایگزسٹ فرام ٹائم ایمور، تو کہتے ہیں کہ جو کامننیس لوگوں میں آئی یہ اس طرح نہیں آئی، کیونکہ بلکہ ان کے لیے فورس تھرو سے ان کے لیے اسٹرگل کرنا پڑا، ان کے جو لیڈرس ہیں ان کو ایکشن لینے پڑے، ہے نا؟ تو جو چیپٹر ہے یہ ہمیں اسی کے بارے میں، جو نیشن اسٹیٹ وجود میں آئے، ایگزسٹ ہوئے یورپ میں 9th سینچری میں، تو کس طرح وجود میں، انہوں نے کس طرح اسٹرگل کی، کس طرح لیڈرز نے ایکشن لیے، تو اس چیپٹر میں ہم یہیں یعنی آگے پڑھیں گے۔ تو جو میں نے آپ کو یہ جو پہلا جو چیپٹر کا جو پہلی پینٹنگ تھی یہ اس اہم تھی، کیونکہ اس چیپٹر سے ہمیں پتہ، اس پینٹنگ سے پتہ چلتا ہے آگے ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ تو ادھر کچھ کوشچن آئے تھے تو جو آپ کو ایگزام میں بھی آ سکتے ہیں اس پینٹنگ کے بارے میں۔ تو پہلا کوشچن ہے ماڈرن اسٹیٹ، ماڈرن اسٹیٹ کا آنسر آپ لکھ سکتے ہیں سینٹرلائزڈ پاور ایگزرسائز ساورن کنٹرول اوور اے ڈیفائنڈ ٹیریٹوری۔ نیشن اسٹیٹ ہے میجارٹی آف سٹیزنز اینڈ ناٹ اونلی رولرز ڈیولپ سینس آف کامن آئیڈینٹی اینڈ شیئرڈ ہسٹری آر ڈیسنٹ۔ تو پھر کوشچن آ سکتا ہے آپ کو ملٹیپل چوائس کی صورت میں، ٹو وچ کنٹری ڈڈ دا آرٹسٹ فیڈرک سورو بلانگ، کہتے ہیں کہ جو فیڈرک سورو جو ہے یہ کس کنٹری سے تعلق رکھتا تھا؟ آپ آنسر لکھ سکتے ہیں فرانس، جو آپ نے پڑھا۔ تو نیم دا فرینچ آرٹسٹ کا ہم نے نام لکھنا ہے جس نے ایک یعنی سیریز آف 4 ہے نا، سیریز آف 4 پرنٹس ویژولائز کی تھی ڈریم آف نیو ورلڈ کے لیے، تو اس کا نام تھا فیڈرک روسو، یہ کیا تھا؟ فرینچ آرٹسٹ۔ تو پھر کہتا ہے کہ اس پینٹنگ کا آپ نام بتائے جو فیڈرک سورو نے 1848 میں تیار کی تھی، تو اس کا نام تھا دا ڈریم آف ورلڈ وائڈ ڈیموکریٹ اینڈ سوشل ریپبلک دا پیکٹ بٹوین نیشنز ان 1848۔ تو پھر جو اگلا کوشچن یہ اہم ہے، تو کہتے ہیں کہ ایکسپلین دا تھیم آف فیڈرک سوروس پینٹنگ۔ ہاں، جو میں نے آپ کو اوپر پڑھایا تھا وہ سارا اس کوشچن میں دیا گیا ہے، تو اس کو آپ ضرور یاد رکھیے گا کیونکہ یہ ضروری ہے، یہ آ سکتا ہے آپ کو ایگزام میں۔ تو میں نے اس کو آنسر جو اس کا یعنی تھیم بتایا، جو یعنی تھیم بتانا ہے، یعنی سارا سینٹرل ایریا بتانا ہے اس کا، جو اس تھیم میں دیا گیا ہے۔ تو ایکسپلین، تو میں نے آپ کو پوائنٹس میں آپ کو دیا گیا ہے۔ پینٹنگ جو ہے یہ ہمیں شو کرتا ہے دا پیپل آف یورپ اینڈ امریکا، مین اینڈ وومین آف آل ایجز اینڈ سوشل کلاسز، جو میں نے آپ کو پڑھایا۔ مارچنگ ان اے لانگ ٹرین اینڈ آفرنگ ٹو دا اسٹیچو آف لبرٹی ایز دے پاسڈ بائی اٹ۔ تو دوسرا پوائنٹ میں نے فیمیل فگر واز شون ود دا ٹارچ آف انلائنمنٹ in the one hand and the charter of rights of men in the other hand، ہے نا؟ تو تیسرا پوائنٹ میں نے on the earth in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions۔ تو چوتھا پوائنٹ ہے in Sorrow's utopian vision the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costumes۔ تو پانچواں پوائنٹ جو ہے from the heavens above Christ saints and angels gaze upon the scene they have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world۔ تو یہ آج کے لیے جو پہلا پارٹ تھا اس چیپٹر کا، تو ہم نے پڑھا تھا، آگے ہم چیپٹر شروع کریں گے، تو آگے پڑھیں گے تو الگ الگ ہم اس کے بہت ریولیوشن ہے، فرینچ ریولیوشن ہے، اٹالین ریولیوشن ہے، جرمن ریولیوشن، تو اس کو ہم الگ الگ سے پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی وسلام۔